Have you mentioned your roll numbers in the chat box? Yes, sir. Yes, sir. Single acting reciprocating compressor, is there any kind of doubt? I think have you drawn the diagram? Yes, sir. सिंगल ऍक्टिंग Yes, sir. रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर बघितलं आपण, जिकडे आपण त्याचं कन्स्ट्रक्शन वर्किंग पण बघितलं. इट इज सिमिलर टू सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. ओनली व्हॉट इज द डिफरन्स? इन्स्टेड ऑफ लिक्विड और वॉटर वी आर युझिंग एअर. बरोबर का? एअर और गॅस इन केस ऑफ कॉम्प्रेसर. एवढाच फरक आहे तिकडे. बरोबर. Yes, sir. Yes, sir. So today we will try to understand vane blower. Vane blower is also one type of compressor. आणि तो जर बघितला आपण क्लासिफिकेशन मध्ये तर तो रोटरी टाइप ऑफ पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कॉम्प्रेसर आहे. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. So today we will try to understand how it works. Okay. Construction of vane blower and working of vane blower. So before moving towards construction and working, let us try to understand vane blower is rotary type of positive displacement type of compressor. Okay. Hello. येतं का लक्षात? Yes, sir. So this is the diagram from which we can understand construction of the vane blower. तर इकडे थोडंसं बघा. दिस इज द केसिंग. ठीक आहे. बाहेरचं जे काही आहे थोडंसं दिसतं का बघा. दिस इज केसिंग. काय अडचण? व्हॉट इज मीन बाय केसिंग इन केस ऑफ सेंट्रिफ्युगल पंप? वी हॅव सीन व्हॉट इज मीन बाय केसिंग. कव्हरिंग. हे कव्हर असतं कशासाठी? तर काही मेकॅनिकल एलिमेंट्सला कव्हरिंग केलेलं आहे. सो दिस इज दी कव्हरिंग. बाहेरचं एक्सटर्नल कव्हर म्हणा ह्याला. केसिंग इज दी एक्सटर्नल कव्हरिंग which will cover different small mechanical elements of the vane blower. So have you understood what is meant by casing? Hello. Yes, sir. This is the port. Let us call it as port, and if it we will call it as inlet port. ह्याला आपण inlet port असं म्हणूया. इकडे लिहितो मी बघा. इनलेट. LET. इनलेट पोर्ट. पोर्ट म्हणजे काय? हॅलो. व्हॉट इज मीन बाय पोर्ट? Opening. Very good. And this is outlet port. Outlet port. PORT. So let us consider this is inlet port, this is outlet port, and this is the casing. So inlet port, why inlet port is required? Because through inlet port, what will happen? Air or gas will be entering into the vane blower. हा वेन ब्लोअर आहे. ठीक आहे. ह्या वेन ब्लोअरच्या आतमध्ये एअर किंवा गॅस एंटर करणार. तर ते एअर किंवा गॅस एंटर आत करण्यासाठीच जे काही पोर्ट आहे त्याला आपण इनलेट पोर्ट असं म्हणतोय. आता इकडे सक्शन वगैरे होत नाही, त्याच्यामुळे ह्याला सक्शन पोर्ट म्हणायचं नाही. हॅलो. We will not be calling it as suction port. We will be calling it as inlet port. Why inlet port? Because air or gas is entering into the vane blower. Hello. Yes, sir. Similarly, there is another port. That another port will be calling it as outlet port, through which high pressurized air or gas will be coming out of this port. This is also opening. This is also opening for the vane blower. But through this opening, what is happening? High pressurized air or high pressurized gas, whose pressure we increase because of this vane blower, that will be coming out from this outlet port. So there are two ports, inlet port and outlet port. Inlet port where air or gas is entering. Outlet port is the port or opening through which high pressurized air or gas is delivering, okay, or it is coming out through this port. Have you understood these two ports? Hello. Yes, sir. Now carefully if you will observe, so cross sectional area of inlet port is larger than the cross sectional area of the outlet port. जर हा एरिया बघितला, ठीक आहे, हा जर एरिया बघितला एवढा, तर एरिया कोणाचा जास्त आहे? हॅलो. Outlet port. Inlet port. हा, इनलेट पोर्टचा एरिया जास्त आहे. बरोबर का? येतं का लक्षात? Yes, sir. मग इनलेट पोर्टचा एरिया जास्त आहे म्हणजे इकडून एअर आतमध्ये येणार, आणि आउटलेट पोर्टचा एरिया थोडासा कमी आहे. सो सच काइंड ऑफ डिझाईन दे आर डुईंग, बिकॉज ऑफ विच व्हॉट विल हॅपन, pressure of air or gas can be increased and it comes under designing of this vane blower. Hello.
So have you understood how it is designed? While designing the vane blower, you should take care while finding the dimensions of inlet port, you should make it large as compared to the outlet port. So size of outlet port is less, so its cross sectional area, if you will consider, if you will calculate, so cross sectional area of outlet port is less than the cross sectional area of the inlet port. And why we are doing this? Because we need to increase the pressure or air which is entering into this vane blower. हे करण्यासाठी हे तसं डिझाईन केलेलं आहे. काय अडचण? No, sir. Next is what? Let us consider this is the disc. Okay, rotating disc. दिसते का बघा ही गोल? हॅलो, ह्याला Yes, sir. रोटेटिंग डिस्क असं म्हणलेलं आहे, किंवा रोटर पण म्हणतात ह्याला काही ठिकाणी. रोटर ऑल्सो यू कॅन कॉल इट ॲज रोटर. ROTOR, रोटर ऑर रोटेटिंग डिस्क. ही जी गोल आहे ह्याला रोटर किंवा रोटेटिंग डिस्क असं म्हणतो आपण. म्हणजे ही थोडक्यात काय बघा, एक चकती आहे, डिस्क आहे, ज्याला थोडीशी काहीतरी थिकनेस असेल, असं काहीतरी थोडीशी थिकनेस असेल ह्याला, एवढ्या थिकनेसची ही डिस्क आहे. And what is the speciality of this disc? This disc is mounted on the shaft of the vane blower. आणि हे जे दिसतं इकडे अधिक चिन्हासारखं केलेलं आहे इकडे, दिस इज द शाफ्ट. ऍक्च्युअली दिस इज द शाफ्ट ऑफ वेन ब्लोअर. इथे नाव लिहिलं नाही, तुम्ही पण डायग्राम मध्ये नाव लिहा बरं का. शाफ्ट ऑफ वेन ब्लोअर, हॅलो, समजलं का कुठे आहे शाफ्ट? हॅलो, Yes, sir. this is the shaft of vane blower, and on this shaft a rotor or rotating disc is mounted. आणि ही जी रोटर आहे किंवा रोटेटिंग डिस्क आहे ह्याच्या म्हणजे ह्या शाफ्टच्या वरती ही माउंट केलेली आहे. अँड केअरफुली इफ यू विल ऑब्झर्व अगेन, इट इज माउंटेड. ओके, शाफ्ट इज प्लेस्ड असं म्हणू आपण. शाफ्ट इज प्लेस्ड इसेंट्रिकली. इसेंट्रिकली मीन्स व्हॉट? नॉट ॲट सेंटर. हॅलो, सेंटरच्या ठिकाणी जर ही डिस्क ठेवली असते, म्हणजे ह्या केसिंगच्या सेंटरच्या ठिकाणी जर ठेवली असती, तर त्याला आपण कुठला शब्द वापरला असता? कॉन्सेंट्रिक. हॅलो, दोघांचा Yes, sir. सेंटर मराठीत काय म्हणतात बघा ना, दोघांचा सेंटर एकच असेल तर त्याला एक केंद्री, त्याला इंग्लिशमध्ये कोसेंट्रिक म्हणू आपण. पण असं दिसतंय का हो इकडे? हॅलो, केसिंगचा सेंटर, केसिंगचा सेंटर अँड सेंटर ऑफ दिस रोटर और रोटेटिंग डिस्क बोथ आर डिफरंट, बिकॉज ऑफ विच वी आर सेइंग, काय म्हणतोय बघा आपण ह्याला, we are saying rotating disc or rotor is fixed eccentrically, not concentrically, eccentrically. जर केसिंगचा सेंटर बघितला तर तो इथे कुठेतरी येईल तो, आणि तो इथे म्हणजे आपला डिस्कचा सेंटर इथे नसून डिस्क थोडीशी खाली घेतली. इट मीन्स ह्यालाच काय म्हणलेलं आहे? डिस्क और रोटेटिंग डिस्क वी हॅव प्लेस्ड इसेंट्रिकली. ECCE, इसेंट्रिकली. कळलं काय? हॅलो, Yes, sir. हा, आता हे कशासाठी केलेलं आहे ते पुढे तुम्हाला वर्किंग मध्ये समजेल. बट इन कन्स्ट्रक्शन यू कॅन मेन्शन रोटेटिंग डिस्क और रोटर इज फिक्स्ड इन द केसिंग इसेंट्रिकली. काय अडचण? इथपर्यंत काय अडचण? No, sir. Next is what? See here, whatever rotating disc you will find on these rotating disc or rotor, there are slots. आता ह्या स्लॉट्स आहेत, ऍक्च्युअली ह्या खाचा आहेत. खाचा मराठीत काय म्हणतात बघा ना, खाच. स्लॉट्स आहेत. हे 4 स्लॉट्स इकडे आपण कन्सिडर करू, तर हे स्लॉट्स आहेत. ह्या स्लॉट्सच्या आतमध्ये स्प्रिंग लोडेड व्हेन, ह्याला काय म्हणलेलं बघा ना, स्प्रिंग लोडेड व्हेन. आता व्हेन म्हणजे काय? ऍक्च्युअली ही स्ट्रीप आहे, स्ट्रीप, ज्याला इकडे स्प्रिंग आहे. ऍट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीप यू विल फाइंड स्प्रिंग. इकडे स्प्रिंग दिसते काही? हॅलो, Yes, sir. so this is the spring, and this we are calling it as in this particular slot. So on the rotating disc or the rotor, there are slots, and in these slots spring loaded vanes are fixed. ह्याला आपण काय म्हणणार आहे? स्प्रिंग लोडेड व्हेन्स. व्हेन म्हणजे हे जे दिसतोय स्लॉट्स, काय म्हणणार बघा, स्ट्रीप आहेत ऍक्च्युअली ह्या. दीज आर दी स्ट्रिप्स. आणि हे कशासाठी काय इमॅजिन करा, दिस इज दी कट सेक्शन. म्हणजे इफ वी विल कन्सिडर दिस इज दी व्हेन ब्लोअर, ह्या व्हेन ब्लोअरला इकडून कट केलेलं आहे, अँड
आपण फ्रंट कडून ऑब्झर्व करतोय, समोरून बघतोय त्याला. हॅलो, दिस इज द फ्रंट व्ह्यू ऑफ व्हेन ब्लोअर. येतं का लक्षात? हॅलो, फ्रंट व्ह्यू. Yes, sir. आता Yes, sir. Yes, सेक्शन sir. ते इंजिनिअरिंग ग्राफिक आवाज 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 इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स मध्ये ऍक्च्युली हा कन्सेप्ट आहे. कट सेक्शन का घेतला जातो, तर कट सेक्शन घेतल्यानंतर आतमधले जे काही पार्ट आहेत ते आपल्याला डोळ्यांनी दिसतात. दॅट्स वाय कट सेक्शन्स वी आर इमॅजिनिंग, वी आर कन्सिडरिंग. बायोलॉजी असेल, बायोलॉजीमध्ये पण बघा ना, बऱ्याच गोष्टी आपण जर कोणी शिकलं असेल तर तिकडे कट सेक्शन्स होते. वैभव, प्लीज डोंट राईट एनिथिंग ऑन द स्क्रीन. मिस्टर वैभव, काय अवघड झालं बघा. कट सेक्शन बघा तिकडे, मेंदूचा कट सेक्शन, मेंदूच्या आतमध्ये कुठल्या कुठल्या व्हेन्स आहेत वगैरे आपण तिकडे अभ्यास केला, कोणी बायोलॉजी घेतला असेल. किंवा मोस्टली इफ सर्टन पार्ट ऑफ द इंजिन और इफ एनी component, if we want to understand, in that case what we'll be doing, internal parts, if these parts are not visible, in such cases we are taking the cut section and we are imagining what are the internal parts. To visualize internal parts, cut sections are required. Hello, समजलं का? हो सर. आणि Yes, फ्रंट sir. व्ह्यू कळला का? बघा, Yes, ह्याला sir. समोरून बघितलेलं आहे, ह्या व्हेन ब्लोअरला समोरून बघितलेलं आहे. फ्रंट व्ह्यूचं बेस्ट एक्झाम्पल, ज्यावेळेस आपण आपला स्वतःचा फोटो काढतो, ठीक आहे, फोटो काढताना आता बघा इकडे व्हिडिओमध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर माझं काय दिसतंय, फ्रंट व्ह्यू आहे हा. हॅलो, समोरून बघितल्यानंतर मी असा दिसतोय, ठीक आहे. थोडस इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स म्हणजे काय समजण्याचा आपण थोडासा प्रयत्न करतोय बरं का. जर मी असं केलं असं, तर हे काय झाला हा? हॅलो, साइड व्ह्यू. साइड व्ह्यू झाला. Side view. मग तो दोन टाईपचा असेल. LHSV म्हणू आपण, लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. इकडून जर बघितलं तर दिस इज द राईट हँड साइड व्ह्यू. येतं का बघा? आणि जर वरतून जर कोणी मला बघितलं वरतून, तर ह्याला आपण टॉप व्ह्यू म्हणणार. हॅलो, हो सर. Yes, हो. sir. मग जर मी ह्या सगळे व्ह्यूज एकत्र केले, ठीक आहे, ऍक्च्युली हे जे व्ह्यूज आहेत, फ्रंट व्ह्यू, साइड व्ह्यू, ठीक आहे, टॉप व्ह्यू, LHSV, RHSV, सो ऑल दीज व्ह्यूज इफ यू विल कंबाईन टुगेदर, ओके, देन वी कॅन डेव्हलप 3D मॉडेल. हॅलो, त्याला आपण 3D मॉडेल म्हणतो आपण. हॅलो, Yes, sir. 3D मॉडेल म्हणजे काय असतं बघा ना, 3 डायमेन्शन्स म्हणजे वेअर वी आर कन्सिडरिंग 3 ऍक्सेस X, Y and Z. If 3 axes will be considering, in that case that object will become 3 dimensions. But right now if you'll observe, so this is the front view. दिस इज द फ्रंट व्ह्यू. म्हणजे फोटो काढणे, ठीक आहे. जर ही प्रोसेस आपण कन्सिडर केली तर काढलेला फोटो हा फ्रंट व्ह्यू असेल. हा, तो जर वरनं काढला तर तो टॉप व्ह्यू असेल. नाव जाता जाता फक्त अजून एक एक्झाम्पल सांगेल, जास्त सांगता नाही येणार बघा ना. इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स तुम्ही शिका ते पुढच्या सेमेस्टर मध्ये. टॉप व्ह्यूचं बेस्ट एक्झाम्पल इज नथिंग बट मॅप्स, नकाशे जे म्हणतो आपण. हॅलो, हो सर. Yes, sir. Yes, sir. नकाशे किंवा मॅप्स जे म्हणतो, गुगल मॅप्स म्हणा किंवा जे काही नकाशे असतात त्या, किंवा प्लान म्हणा ना, प्लान, एखाद्या बिल्डिंगचा प्लान, जर तो वरनं बघितल्यानंतर त्याला जो काही जे काही म्हणतो आपण ते कशाचं एक्झाम्पल आहे? टॉप व्ह्यू आहे. वरनं बघितल्यानंतर ते ऍक्च्युली दिसणार. महाराष्ट्राचा जर मॅप जर बघितला, किंवा सोलापूर जिल्ह्याचा जर मॅप बघितला, किंवा तुमच्या स्वतःच्या जिल्ह्याचा किंवा स्वतःच्या गावाचा, तर ते कशाचं एक्झाम्पल झालं? टॉप व्ह्यूचं एक्झाम्पल झालं. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. हे फक्त जाता जाता थोडस बरं का, Yes, sir. फ्रंट व्ह्यू समजण्यासाठी. म्हणजे हा जो काही व्हेन ब्लोअर आहे, हा व्हेन ब्लोअर ऍक्च्युली असा दिसणार नाही, कारण की इकडं जर नीट बघितलं तर हे सगळं असं कव्हरिंग असणार ह्याच्यावरती. हॅलो, आतला पार्ट दिसेल का? यू कॅन इमॅजिन. हॅलो, No, sir. हो सर. आता माझ्या बॉडीच्या आतमध्ये काय काय आहे हे जर मला अभ्यास करायचा असेल तर आय नीड टू कट माय बॉडी फ्रॉम हिअर. त्याला आपण कट सेक्शन म्हणतो. आपण बायोलॉजी कोणाचा होता का बघा ना, तिकडे शिकला का वेगवेगळे आतले पार्ट बघण्यासाठी. हॅलो, Yes, sir. Similarly, if really you want to understand what is there inside the vein blower, to understand it, this is the cut section we have taken, with which we are trying to understand internal parts of the vein blower. ते समजण्यासाठी आपण कट घेतलेला आहे, and this is the front view. Okay, so have you understood what is meant by rotating disc, and these are the spring loaded veins. Now you imagine, have you understood construction संपलं इकडे. Hello, have you understood Yes, sir. construction of vein Yes, sir. blower?
Yes, sir. हा, त्याच्यामध्ये मग केसिंग आहे, रोटेटिंग डिस्क आहे. त्या रोटेटिंग डिस्क वरती स्लॉट्स आहेत. इन दी स्लॉट्स स्प्रिंग लोडेड व्हेन्स आर प्रेझेंट. देन रोटर इज फिक्स्ड इसेंट्रिकली. Shaft, this is the shaft of vane blower. On this shaft rotor is mounted. Then this is the inlet port and this is the outlet port. Design wise, if you'll observe, so cross sectional area of inlet port is larger than the cross sectional area of the outlet port. This is the construction part. Have you understood? प्लीज म्यूट करा स्वतःला. प्लीज म्यूट करा स्वतःला. काय अवघड झालं, कळलं पाहिजे आता बरं का. समजलं का कन्स्ट्रक्शन? हॅलो, Yes, sir. समजलं. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड वर्किंग. आता हे काम कसं करतं समजून घेऊया. हॅलो हॅलो Yes, sir. Yes, sir. आता इमॅजिनेशन थोडंसं लागेल बरं का. थोडंसं इमॅजिनेशन लागेल. तुम्ही आता विचार करा की ही रोटेटिंग डिस्क आहे, म्हणजे ही रोटेट होणार आहे. ही रोटेट का होणार आहे, तर इकडे शाफ्ट आहे ह्या व्हेन ब्लोअरचा. अँड दिस शाफ्ट विल बी कपल्ड विथ शाफ्ट ऑफ मोटर. इकडे एक मोटर असेल नेहमीप्रमाणे, ठीक आहे. अँड ऍज दिस इज कॉम्प्रेसर, इट मीन्स इट नीड्स पॉवर. आणि ह्याचा शाफ्ट असेल, हा शाफ्ट आपण काय करणार आहे, इकडे कपल करणार आहे ह्या शाफ्ट सोबत. हॅलो, ह्या शाफ्ट सोबत. It means when motor will be started, same principle. ठीक है, when motor will be started, motor shaft will have rotary motion as shaft of vane blower is coupled with motor shaft. So shaft of vane blower will also have rotary motion, because of which this shaft of vane blower will have rotary motion. And on this shaft rotating disc is mounted, because of which rotating disc will also have rotary motion. काय अडचण? हे पण घर फिरणार गोल. ओके. Hello. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Now you imagine on this rotor or on this rotating disc there are slots, and in these slots spring loaded vanes are fixed internally. ह्या खाचांमध्ये ही जे काही रोटर आहे, ह्या रोटरला खाचा आहे, त्या खाचांच्या आतमध्ये हे स्प्रिंग लोडेड व्हेन्स बसवलेले आहेत. जसं आपला बघा आहे ना, पेन असतात आपल्याकडे, खटक्याचे पेन असतात, खटका असतो वरती. कॅन यू इमॅजिन दॅट? हॅलो हॅलो हो, sir. Yes, sir. आपण पाठीमागून खटका प्रेस केल्यानंतर तिकडे स्प्रिंग असते पुढे, आणि आपला रिफिल म्हणतो आपण त्याला, मराठीत काय म्हणतात बघा ना, कांडी म्हणतो आपण, ती बाहेर येते आणि त्याच्यामुळे आपण लिहू शकतो. हॅलो. Yes, sir. तर हो, तशा sir. पद्धतीने इमॅजिन करा, इकडे स्प्रिंग आहे अँड स्प्रिंग लोडेड व्हेन्स आर फिक्स्ड इन दी स्लॉट्स. Now, if this rotating disc will start rotating, at that time what will happen? These two spring loaded vanes, म्हणजे आता हे मला दाखवता येईल का बघा. हे थोडंसं क्लिअर करतो मी. कुठल्या दोन बघा. So this is the first spring loaded vane. This is another spring loaded vane. In between these two spring loaded vanes there is particular portion. हा पोर्शन दिसतो का इकडे? हॅलो. Yes, sir. हा जो हो, एवढा sir. पोर्शन आहे, ठीक आहे. सो इन दिस पोर्शन व्हॉट विल हॅपन, एअर ऑर गॅस विल बी एंटरिंग इन टू दिस पोर्शन. हॅलो, ह्या पोर्शन मध्ये आलं का हो? काय इमॅजिन हो. केलं का? Yes, समजा sir. एअर इथे आली, दॅट यू हो, कॅन हो. इमॅजिन. नाव व्हॉट विल हॅपन, ऍज रोटेटिंग डिस्क इज रोटेटिंग, मग त्यावेळेस रोटेट झाल्यानंतर ऍक्च्युअली जे हे स्प्रिंग लोडेड व्हेन्स आहेत ते स्लॉट्स, रोटेटिंग डिस्कच्या स्लॉट्स मध्ये बसवलेले आहेत. त्याच्यामुळे इफ रोटेटिंग डिस्क विल हॅव रोटरी मोशन ऍट दॅट टाइम अलॉंग विथ रोटेटिंग डिस्क, दीज स्प्रिंग लोडेड व्हेन्स विल ऑल्सो हॅव रोटरी मोशन. म्हणजे हे फिरताना हे जर फिरलं, ठीक आहे, हे जर इकडे आलं तर हे जे काही स्प्रिंग लोडेड व्हेन्स आहेत त्या पण इकडे येणार, म्हणजे ही पोझिशन येईल. हॅलो, ही पोझिशन येईल हे फिरल्यानंतर. कॅन यू इमॅजिन? इकडचा पार्ट जो Yes, sir. आहे तो इकडे येईल, आणि तो इकडे येताना सायमल्टेनियसली वॉट एव्हर एअर ऑर गॅस इज प्रेझेंट इन दिस पोर्शन, on that portion, on that air, pressure will be applied indirectly. Pressure will be applied on the air or gas which is present in this portion, आणि तो अख्खाच्या अख्खा पोर्शन तो इकडे शिफ्ट होईल. हॅलो, कॅन यू इमॅजिन? कॉम्प्रेसर कडे Yes, शिफ्ट sir. होणार. Yes. या अख्खाच कॉम्प्रेसर आहे, ह्यालाच कॉम्प्रेसर म्हणतोय आपण. व्हेन ब्लोअर इज नथिंग बट एंटायर कॉम्प्रेसर. कॉम्प्रेसरचा आपण डिस्कस करतोय, पण तो सेकंड पोझिशनला जाईल. ती पोझिशन म्हणजे ही पोझिशन असेल. ही म्हणजे थोडक्यात काय होईल बघा, ह्याला जर नाव दिलं आहे ना, दिस इज व्हेन नंबर 1, दिस इज व्हेन नंबर 2, तर ह्यांची पोझिशन काय होईल की हा व्हेन नंबर 1 बनेल,
You imagine this will be the vane, spring loaded vane number 1. This is the spring loaded vane number 2. Hello, फिरल्यामुळे हा. आता हे इमॅजिन करण्यासाठी यू कॅन कन्सिडर युअर फॅन. सिलिंग फॅन बघितला का वरती तुमच्या घरामधला? हॅलो, Yes, sir. तर त्याच्या Yes, sir. सेंटरला बघा आहे ना, ते जे आहे त्याला रोटर म्हणा, आणि जे पाते आहेत आपल्या फॅनची पाते आहेत, तर ती पाती म्हणजे स्प्रिंग लोडेड व्हेन्स आहेत असं समजा. मग ज्यावेळेस फॅन आपण चालू करतो त्यावेळेस तो जो काही पोर्शन आहे, दोन पात्यांच्या मधला जो काही पोर्शन आहे, तो पोर्शन सगळा पुढे गेला, पण त्याला स्प्रिंग लोडेड व्हेन्स आहेत. अँड इफ यू ऑब्झर्व दी क्रॉस सेक्शनल एरिया, दॅट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गोइंग टू बी रिड्युस्ड. इकडचा क्रॉस सेक्शनल एरिया जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू इकडचा क्रॉस सेक्शनल एरिया. थोडासा विचार करा. हॅलो, आणि अजून थोडस पुढे गेल्यानंतर, इफ अगेन रोटेटिंग डिस्क विल हॅव रोटरी मोशन ऍट दॅट टाइम, दिस स्प्रिंग विल बिकम स्प्रिंग लोडेड नंबर 2 अँड इट विल बिकम स्प्रिंग लोडेड नंबर 1. स्प्रिंग लोडेड व्हेन नंबर 1 अँड दिस विल बिकम स्प्रिंग लोडेड व्हेन नंबर 2. आणि इकडे जर क्रॉस सेक्शनल एरिया बघितला तर हा क्रॉस सेक्शनल एरिया भरपूर कमी आहे. हॅलो, Yes, sir. because of which what will happen? Yes, sir. Because of which what will happen, whatever air is trapped between this portion, that air gets trapped within less space, because of which certain pressure will be applied on the air or gas, because of which certain air compression takes place. इकडे कॉम्प्रेशन झालं असं म्हणू थोडस त्या एअरचं. हॅलो, Yes, Yes, आता sir. हे लगेच कॉम्प्रेशन होऊन लगेच इकडे नाही जात. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. एका रोटेशन मध्येच कॉम्प्रेस्ड एअर लगेच इकडे फेकली नाही जात. त्याला पण कारण आहे, बिकॉज कॉम्प्रेस्ड एअर हुज प्रेशर इज नॉट सफिशियंट. ओके, प्रेशर विच इज क्रिएटेड or generated in first revolution of this rotating disk, that is not sufficient to deliver through this outlet port. ते थोडस प्रेशर कमी आहे, त्याच्यामुळे ते लगेच इकडे नाही जात. मग काय होतं बघा, इकडे जो डिस्चार्ज टँक आहे आपला, आपण इमॅजिन करतोय बरं का, हा डिस्चार्ज टँक आहे आपला असं समजा आहे ना. डिस्चार्ज टँक डीटी म्हणतो मी त्याला शॉर्ट मध्ये. सो डिस्चार्ज टँक मध्ये काय आहे, तर कॉम्प्रेस्ड एअर, जी हाय प्रेशराइज्ड एअर और गॅस इज प्रेझेंट, जे ह्या पोर्ट थ्रू इकडे येणार आहे बरं का. तर इकडे जो काही प्रेशर असणार आहे त्या एअरचं और गॅसचं, दिस प्रेशर विल बी दी हायर और हायेस्ट प्रेशर. ह्यात सगळ्यात जास्त प्रेशराइज्ड एअर आहे असं आपण समजू. आणि इकडून जी एअर येणार आहे ती ॲटमॉस्फेरिक एअर और ॲटमॉस्फेरिक गॅस विल बी एंटरिंग इन टू दी व्हेन ब्लोअर. But through this revolution of this rotating disk, and due to the spring loaded vanes, certain portion which will be trapped in the portion, that air on that air or on that gas, pressure compression takes place and pressure will be increased, but that pressure is not sufficient to deliver to the discharge tank, because in one revolution it will not happen. मग त्यावेळेस काय होणार आहे की कॉम्प्रेशनमुळे तर होणारच आहे, ठीक आहे. प्रेशर जे काही एअरचं किंवा गॅसचं आहे, दॅट विल बी इन्क्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्रेशन. आणि हे कॉम्प्रेशन कसं होत आहे, थ्रू दी स्प्रिंग लोडेड व्हेन्स अँड दिस रोटेटिंग डिस्क. ऍज रोटर इज फिक्स्ड इसेंट्रिकली, ते इसेंट्रिकली ठेवण्याचं पण कारण काय आहे की, तर हा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आहे तो कमी जास्त व्हावा. हॅलो, कॅन यू इमॅजिन, जर हे सेंटरला बसवलं असतं तर yes, sir. एरिया हा कमी जास्त झाला नसता बरं का. यू कॅन थिंक, जर आपण रोटेटिंग डिस्क, इफ वी विल फिक्स इट ऍट सेंटर ऑफ द केसिंग ऍट दॅट टाइम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इफ यू विल कन्सिडर, that cross sectional area will remain same, because of which compression will not take place in this case. Hello, Yes, sir. मग ते कॉम्प्रेशन होण्यासाठी इकडे ठेवलेलं आहे, ते अशी अरेंजमेंट केलेली आहे. मग ही जी एअर आहे किंवा हा जो गॅस आहे, त्याचं प्रेशर वाढलं, पण ते प्रेशर सफिशियंट नाहीये ते डिस्चार्ज टँकला ह्या आउटलेट पोर्ट थ्रू जाण्यासाठी. मग ह्या ठिकाणी काय होतं, बॅकफ्लो प्रोसेस होते. बॅकफ्लो प्रोसेस आय विल राईट आहे ना शॉर्ट मध्ये, BFP. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय बॅकफ्लो प्रोसेस. So in backflow process, what happens, whatever air or gas is present whose pressure is very high in discharge tank, that air or gas will try to move into the vane blower.
उलट वाहतं म्हणू आपण इकडे एअर किंवा गॅस जी प्रेझेंट आहे ह्या डिस्चार्ज टँक मध्ये, ती एअर किंवा गॅस जी हाय प्रेशराइज्ड एअर किंवा गॅस हाय प्रेशराइज्ड एअर और गॅस आहे, ठीक आहे, तो गॅस ती एअर आतमध्ये येते वापस. ह्याला आपण काय म्हणतोय, दिस प्रोसेस वी आर कॉलिंग इट ॲज बॅकफ्लो प्रोसेस. हॅव यू अंडरस्टूड व्हॉट इज मीन बाय बॅकफ्लो प्रोसेस? Yes, sir. आता ही बॅकफ्लो प्रोसेस का होतं, तर इकडचं प्रेशर बघा आहे ना, इकडचं प्रेशर कमी आहे. जर इकडे आपण P1 म्हणलं, आपण थोडस समजण्यासाठी इकडे P2 म्हणू, इकडे P3 म्हणू, इकडे P3 म्हणू आणि इकडे P2 म्हणू. ह्या ठिकाणच्या प्रेशरला P2 म्हणू, ठीक आहे. सो P2 प्रेशर इज लेस दॅन दी P3, बिकॉज ऑफ विच व्हॉट विल हॅपन, आपण बघितलं तिकडे हाय प्रेशर कडून लो प्रेशर कडे वाहण्याची टेंडन्सी आहे सबस्टन्स मध्ये. हॅलो. Yes, sir. Because of Yes, which sir. what will happen, air or gas which is present in the discharge tank, that air will try to move into the vane blower. Because of which what will happen, high pressurized air or gas which is present in the discharge tank, it will enter back into the vane blower. And here what will happen, compressed air and air which is coming from the discharge tank, both air gets mixed with each other and proper mixing takes place later on in second revolution of this disk. Further same process happens and pressure of the air जे P2 आहे ते मिक्सिंग झालं इकडे बॅकफ्लो प्रोसेस मुळे. दोन एअरचं मिक्सिंग झालं, कॉम्प्रेस्ड एअर आणि एअर विच इज एअर और गॅस विच इज एंटरिंग फ्रॉम द डिस्चार्ज टँक, ह्या दोघांचं मिक्सिंग झालं. अँड इन दी second or in third revolution of this rotating disk, pressure of the air gets increased and then it will become P3, and that pressurized air or gas will be delivered to the discharge tank. Hello. समजलं का? थोडस वेगळं आहे बरं का. इकडे डायरेक्ट जसं पिस्टन सिलेंडर मध्ये म्हणजे इन सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप काय झालं की एअर आले आणि लगेच कॉम्प्रेस होऊन बाहेर गेली. बट सच काइंड ऑफ थिंग इज नॉट हॅपनिंग इन वेन ब्लोअर, because pressure which is created or generated at outlet port, that pressure is not sufficient and that pressure will not get applied, and because of which it will not be that air will not enter into the discharge tank or delivery tank. In discharge or delivery tank, air or gas is present whose pressure is very high, let us call it as P3, and pressure of compressed air which is at this portion, its pressure is P2. And if you will observe, P3 is always greater than P2 सुरुवातीला, ठीक आहे. Because of which what will happen, air or gas which is present in the discharge tank, that air or gas will try to enter back and परत एकदा back into the vane blower. This process is called as BFP, backflow process. And because of this backflow process, what happens, air which is present, compressed air, okay, which is present in this portion, and air which is coming from the discharge tank, both air gets mixed with each other. And in the second revolution, what happens, proper mixing takes place, further compression takes place, and pressure of this pressure, P2 pressure, gets increased, it will become P3, and then only air or gas will be trying to डिलिव्हर्ड, ओके, थ्रू दी टू दी डिस्चार्ज टँक. अशा प्रकारे ती एअर इकडे जाते. हॅलो, समजलं का? हॅलो, हॅव यू अंडरस्टूड? Here imagination is required and if you will हॅलो सर. hello सर जेव्हा सेकंड टाइम प्रेशर्ड एअर आणि पहिली प्रेशर्ड एअर आणि दुसरी प्रेशर्ड एअर मिक्स होते, तेव्हा इनलेट पोर्ट मधून एअर बाहेर नाही का जात? इनलेट पोर्ट मधून एअर नाही बाहेर जात, ठीक आहे. तर तिकडे काय बघा ना, आपण तिकडे बघितलं. आता हे एक्झॅक्ट कन्स्ट्रक्शन आपल्या सिलेबस मध्ये नाही, हा क्वेश्चन चांगला आहे तुमचा, बट यू कॅन इमॅजिन here also there will be wall, okay, which will have, okay, non-written kind of wall. It means it will try to give an entry to the air or gas from one side. जसं आपण तिकडे फुटवॉल बघितला, फुटवॉल तुम्ही ऑब्झर्व केला का बघा ना, सेंट्रिफ्युगल पंप मध्ये फुटवॉल बघितला. दॅट फुटवॉल वी कॉल्ड दॅट फुटवॉल ॲज ए नॉन रिटन टाइप ऑफ वॉल. इट मीन्स water will be entering only from one side.
जर हा वॉल असा ही जर पाईप सक्शन पाईप कन्सिडर केली आणि हा जर वॉल असेल तर हा वॉल फक्त काय करतोय, इट विल अलाउ वॉटर टू हॅव एंट्री फ्रॉम ओनली वन साइड. इकडून फक्त ते पास करेल वॉटरला. पण ज्या वेळेस तुम्ही मोटर बंद करणार सेंट्रीफ्युगल पंप मध्ये, यू कॅन इमॅजिन, ज्यावेळेस बंद करतो त्यावेळेस जे काही इथे वॉटर असणार आहे ते वॉटर काय करणार, ह्या वॉल वरती पडणार आणि हा वॉल क्लोज होणार. हॅलो, येस सर. हा वॉल क्लोज झाला म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या अगेन्स्ट जे काही वॉटर आहे ह्या सक्शन पाईप मध्ये, ते वॉटर परत वापस इकडे त्या संप मध्ये येणार नाही. नाहीतर तुमचं उलटी तुमच्या प्रत्येक वेळेस ही सक्शन पाईप रिकामी होणार. कॅन यू अंडरस्टँड दिस? हॅलो. येस सर. Yes, sir. Same kind of analogy here also you can apply. Whatever question has been asked to give the answer for it. Hello, समजलं का? इकडून हे तुमचं क्वेश्चन बरोबर आहे, पण हे जे काही मिक्सिंग होतं हे जे एअर आहे ते इकडून बाहेर नाही येत. हॅलो. Yes, sir. हा, इकडे डायफ्राम आहेत असं समजा किंवा इकडे वॉल्व आहेत असं समजा, बट दॅट काइंड ऑफ कन्स्ट्रक्शन दे हॅवंट मेन्शन्ड इन अवर सिलेबस म्हणा किंवा या डायग्राम मध्ये ते मेन्शन नाही केलं. आपल्याला जे काही अभ्यासमध्ये आहे, अभ्यासात जे काय आहे ते एवढंच आहे. आपण इकडे इमॅजिन करायचं. तुमचं क्वेश्चन बरोबर आहे की इकडून एअर ही बाहेर पडेल का, पण राईट नाउ व्हॉट इज हॅपनिंग, एअर जी काय आहे इट विल बी एंटर्ड ओनली थ्रू दिस इनलेट पोर्ट. फक्त एअर आत येते असं समजा तुम्ही, आणि ते मिक्स होते प्रत्येक वेळेस हे होते. आता तसं जर आता हे आपण जे बघतोय बरं का, हे एक्सप्लेन करताना मी एवढं हळू स्लोली एक्सप्लेन केलंय, पण ही प्रोसेस जी काय आहे एकदम फास्ट होते. ठीक आहे. 1450 1450 किंवा 1412 जर रिव्होल्युशन तुम्ही कन्सिडर केले तर एवढी फास्ट एका सेकंड मध्ये. ठीक आहे. एका सेकंड मध्ये वन रिव्होल्युशन काय म्हणणार बघा. आरपीएम म्हणजे काय? आरपीएम. हॅलो. आरपीएम. Revolutions per minute. हा, रिव्होल्युशन्स पर मिनिट. हा, मग इमॅजिन करा जर हा आकडा कन्सिडर केला 1450. ठीक आहे. 1450 रिव्होल्युशन्स पर मिनिट म्हणजे एका मिनिटामध्ये ही रोटेटिंग डिस्क किती रिव्होल्युशन्स कंप्लीट करते, तर 1450 रिव्होल्युशन्स कंप्लीट करते. दिस इज द अझम्पशन. ओके. ऍक्च्युली 1000 वगैरे करत असेल, माहित नाही मला एक्झॅक्ट, 1200 वगैरे करत असेल, ते पुढे तुम्ही अभ्यासात शिका. पण आपण इमॅजिन करूया 1450 रिव्होल्युशन जर कंप्लीट करत असेल एका मिनिटामध्ये, ह्याला जर मी भागलं इकडे 60नी, हा शून्य गेला. अप्रॉक्सिमेटली जर तुम्ही बघितलं 6 दुनी 12, खाली उरले किती 2, 25, 6 त्रिक 18, अप्रॉक्सिमेटली किती? हॅलो. 23. 24 point. पर सेकंड. हा, 23 वगैरे पकडा इकडे. 23 रिव्होल्युशन्स एका सेकंड मध्ये. घड्याळाचा एक काटा टक झाला की इकडे हे जे काही डिस्क आहे ही 23 वेळा फिरलेली आहे. So such kind of speed of rotating disk you can imagine, because of which what happens, whatever air is trapped between these spring loaded vents, it gets compressed. म्हणजे दोन प्रकारे त्याचं कॉम्प्रेशन झालं बघा आहे ना. कॉम्प्रेस्ड एअर इकडे आली, बट इट इज नॉट सफिशियंट, इट्स प्रेशर इज नॉट सफिशियंट टू डिलिव्हर टू द डिस्चार्ज टँक. मिक्सिंग टेक्स प्लेस. इकडे मिक्सिंग होतं, दोन एअरचं मिक्सिंग होतं, आणि त्याचं प्रेशर अजून वाढतं, आणि ते परत वाढलेलं प्रेशर हे परत फिरतं इकडे, परत अजून कॉम्प्रेशन होतं, अँड देन P2 विल बिकम P3, अँड देन देन काय होणार बघा, then this air or gas will be delivered to discharge tank in this way. आता हे आपण थोडंसं फोडून किंवा स्लोली हे एक्सप्लेन केलंय, बट यू कॅन इमॅजिन फास्ट प्रोसेस होते ही. आणि अशा प्रकारे हा जो कॉम्प्रेसर आहे तो एअरचं किंवा त्या गॅसचं प्रेशर इन्क्रीज करण्यासाठी वापरला जातो. हॅलो. हॅलो. येस. So have you understood Yes, sir. construction? Have you understood Yes, sir. construction and working of vane blower? Yes, sir. So today one more task I will be giving to you. What you need to do, you need to search. Okay, everyone knows YouTube. Hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Everyone knows YouTube. So I think 3 pumps we have seen and 2 compressors we have seen. Their construction and working we have seen. आतापर्यंत 5 गोष्टी बघितल्या आपण, बरोबर का?
सॉरी, सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, देन सेंट्रिफ्युगल पंप, हे 3 पंप बघितले आणि 2 कॉम्प्रेसर बघितले. त्याच्यामध्ये सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर अँड व्हेन ब्लोअर. So total 5 different mechanical devices or elements we have seen. One small task I will be giving. Each mechanical device you can search it in YouTube and you watch video of 2 to 3 minutes. Hello. प्रत्येकाचा व्हिडिओ भेटेल तुम्हाला युट्यूब मध्ये. Yes, sir. आणि हे जे आपण समजून घेतलेलं इकडे, Yes, sir. तर हे थोडंसं ॲनिमेटेड व्हिडिओज तुम्ही युट्यूब वरती बघा. इमिजिएटली यू विल ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ ऍक्च्युअली व्हेन ब्लोअर वर्क्स. मी जे सांगितलं हे फक्त आपण इमॅजिन केलं की हे रोटर असतात, ह्या खाचांमध्ये बसवलेले असतात, हे गोल फिरतात. बट यू कॅन वॉच द व्हिडिओज थ्रू विच यू विल ऍक्च्युअली अंडरस्टँड. हॅलो. Yes, sir. तर आज एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी झोपण्याच्या पूर्वी ती करावी तुम्ही, अशी एक अपेक्षा आहे, अशी एक विनंती आहे, जिकडे तुम्ही ह्या सगळ्यांचे व्हिडिओ बघावे युट्यूब वरती. विल इट बी ओके? Okay, sir. Yes, Yes, sir. व्हिडिओ थोडेसे वॉच करा. ऍक्च्युली आपण फिजिकली क्लासमध्ये नाहीयेत, नाहीतर मी क्लासमध्ये काय करतो, हे व्हिडिओ मी क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांना दाखवतो. आता हे आपल्याला ऍक्च्युली इकडे बघितलं तर आपला वेळ पण जाईल. सो